رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت، اس کا عقیدہ، اس کے اندر کمزوری ہے تو گویا کہ آپ نے دنیا میں مذہب اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے نبی اور رسول مانا تو اس کے ساتھ آپ کو آخری نبی اور آخری رسول یہ ماننا لازم آیا ہے۔ جو بندہ صرف آپ کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے اس عقیدے کا اظہار اور اس عقیدے کا اقرار نبیوں اور رسولوں سے عالم ارواح میں لیا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ابھی دنیا بنانے لگے اللہ تعالیٰ اور دنیا کا نظام چلانے لگے ہیں، نبوت و رسالت دینے لگے ہیں، تو اللہ نے کسی نبی کو نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں دیا، پہلے ان سب کو بلا کے اس بات کا عہد لیا ہے کہ رسالت کے درمیان جب میرے آخری نبی آ جائے تو تم بھی سارے اس کو آخری نبی مانو گے۔ جب نبیوں نے اقرار کیا تو نبوت ان کو تب ملی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر بندہ کہے تھی اللہ کے نبی بھی ٹھیک ہے اور باقی بھی ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ رب تو نبوت دینے کے لیے تیار نہیں، تیرا اسلام قبول کیسے کرے؟ اور قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومن وہ ہے جو آپ پر شریعت نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے شریعت آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شریعت وہ ہے جو نبی پر ہے یا نبی سے پہلے، نبی کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ وکرنا اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتے مومن وہ ہے جو آپ پر ایمان لائے، آپ سے پہلے آنے والی شریعت پر اور آپ کے بعد آنے والی شریعت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو عالم ارواح سے لے کے قیامت کی دیواروں تک وہ سارے راستے بند کیے جن راستوں سے نبوت کا اظہار ہو سکتا تھا، وہ سارے انداز، وہ سارے رخنے بند کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا مقام ہے اور ختم نبوت کا اس میں اللہ نے اعلان کیا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے اگر آپ پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ایک بڑا واضح انداز سے اور بڑا خوبصورت طریقے سے اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے اندر اللہ نے 3 بڑے سبق دیے۔ غور کرے ذرا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد، میرا نبی کسی آدمی کا باپ نہیں، کسی بندے کا باپ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کسی جوان انسان کا میرا نبی باپ نہیں۔ یا اللہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ ختم نبوت سمجھانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے شروع میں نبی کی اولاد کا ذکر کیا اور فرمایا
फरमाया मेरा नबी किसी जवान बंदे का बाप नहीं, रिजालिकुम, रजुल उस बंदे को कहते हैं जो जवान हो जाए। अल्लाह के नबी का बेटा कासिम बचपन में फौत हो गए, अब्दुल्ला बचपन में फौत हो गए, तैयब ताहिर बचपन में फौत हो गए। जब छोटा बच्चा फौत हो जाए, अरब की सरजमीन पर अरब की जुबान में इसको वलद कहते हैं। अल्लाह जुल जलाल ने ये नहीं फरमाया मेरा नबी किसी बच्चे का बाप नहीं है, बल्कि फरमाया मेरा नबी किसी बंदे का बाप नहीं है। कोई ये एतराज ना कर दे लो जी अल्लाह ने कुरान में कह दिया नबी किसी इंसान का बाप नहीं है, तो लिहाजा अब्दुल्ला भी नबी का नहीं है, कासिम भी नबी का नहीं है, तैयब ताहिर भी नबी का नहीं है। और खालिक और मखलूक में यही फर्क है, मखलूक से गलती हो जाती है, खालिक की जुबान से निकलने वाला जुमला क़यामत की दीवारों तक कोई उसे गलती नहीं निकाल सकता। माल के कायनात ने खत्म नबूवत का जिक्र किया, फरमाया लोगों मेरे नबी किसी मर्द का बाप नहीं। अल्लाह जुल जलाल क्या मतलब है, अल्लाह समझाना चाहते लोगों मेरे नबी दाऊद आए, बेटा सुलेमान नबी बन गया, मेरा नबी इब्राहिम आया, बेटा इस्माइल नबी बन गया, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा नबी याकूब आया, बेटा यूसुफ नबी बन गया। दुनिया के अंदर ओ कायनात वालों मेरा नबी ज़करिया आया, याहिया बेटा नबी बन गया, बाप के बाद बेटा नबी, बाप के बाद बेटा नबी, बाप के बाद बेटा नबी। कायनात वालों मैंने अपने आखिरी नबी की खत्म नबूवत की खातिर, खत्म नबूवत का अकीदा समझाने के लिए मैंने अपने नबी का बेटा जवान ही नहीं होने दिया, ताकि किसी को शक भी पैदा ना हो शायद इसका बेटा नबी बन जाए। खत्म नबूवत के अकीदे की वजाहत के लिए अल्लाह ने कितनी बड़ी कुर्बानियां नबियों से दिलवा दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, किसी आदमी का बाप मेरा नबी नहीं है। तो जैद को मेरे नबी ने मुंह बोला बेटा कहा, लोगों ने कहा देखो देखो जैद तो नबी का बेटा है। खालिक़े कायनात ने इस चीज को भी खत्म करने के लिए जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक दे दी। जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी से निकाह करना जायज नहीं, इसी तरह मुंह बोले बेटे की मुतलका से भी निकाह करना जायज नहीं था। अरब के मुआशरे के अंदर ये रस्म थी। ताजदार मदीना ने जब देखा जैद ने तलाक दे दी, आसमान से रब्बुल आलमीन ने ऑर्डर दिया, ऐ मेरे नबी जैद की मुतलका ज़ैनब से आप खुद निकाह करो, ये रस्म तोड़नी है, आप निकाह करो। लोगों ने बातें की देखो देखो नबी ने जैद की बीवी से निकाह कर लिया, जैद की मुतलका से निकाह कर लिया, हालांकि मुंह बोला बेटा था। अच्छा चलो हमारे कबीले में रस्म रवाज में दुरुस्त नहीं तो अरब के लोग अच्छे नहीं समझते इसलिए ना करते। खालिक़े कायनात ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। लोगों तुम कहते ये दुरुस्त नहीं था, करना नहीं चाहिए था। ओ कायनात वालों समझ लो, वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरा नबी अल्लाह का रसूल है। नबी को समझाने की जरूरत नहीं, नबी को तुम समझने की कोशिश करो। नबी को अपनी मर्जी पर नहीं लगा सकते, नबी की मर्जी पर चलने की कोशिश करो। व खातमन नबिय्यीन, और अगर मुंह बोले बेटे की मुतलका के साथ मेरा नबी निकाह ना करता तो नबी के बाद कोई और नबी तो आएगा नहीं। इस रस्म को कौन तोड़ेगा, इस जुल्म को कौन खत्म करेगा, इस कैफियत को कौन खत्म करेगा। खालिक़े कायनात ने फरमाया मैंने अपने नबी से वो सारी चीजें दूर कर दी जो चीजें लोगों के दिल में शक आता। और नबी आएगा शायद ये मसला बदल जाए, और नबी आएगा शायद इस चीज का ऐलान कर दे। कायनात की सरजमीन पर जिंदगी गुजारने वालों, मैंने अपने नबी को खातमुन नबीयीन इसलिए बनाया है कि मेरे नबी की जिंदगी में सारे दीन इस्लाम के मसाइल मैंने पूरे और मुकम्मल कर दिए। मैंने नबी का बेटा भी बड़ा नहीं होने दिया कि तुम शक ना करो।
दाऊद का बेटा सुलेमान नबी बन सकता है, तो आखिरी नबी का बेटा नहीं बनेगा? तुम शक न करो, इब्राहिम का बेटा इस्माइल नबी बन सकता है, कासिम नहीं बनेगा? तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आए, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ नबी, याहिया का बेटा जकरिया नबी, इन सारे नबियों के बेटे नबी बनते गए, तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अब्दुल्ला नबी नहीं बनेगा, कासिम नबी नहीं बनेगा, तैयब ताहिर नबी नहीं बनेगा? मैंने सारे बेटे पहले ही फौत कर लिए, ये समझाने के लिए कि अपने दिमागों को साफ कर लो, नबूवत इससे आगे नहीं चल सकती। अगर नेकी और तकवे की वजह से मिलती तो अबू बकर से बड़ा नेक कौन है? उमर से बड़ा नेक कौन है? उस्मान और अली से बड़ा नेक कौन है? अगर इनको रब ने नबूवत नहीं दी तो इस काने दज्जाल मिर्जे को नबूवत कैसे मिलेगी? तुम्हें समझ नहीं लगती कि इतनी जलीलुल कद्र हस्तियां गुजरी हैं। अगर नेकी और तकवे पर ही अल्लाह का इख्तियार होता तो अल्लाह ताला इनका इंतखाब कर लेता। कुरान मजीद की ये पहली आयत इस बात की दलील है कि नबूवत और रिसालत का दरवाजा बिल्कुल बंद है, इस पर सोचना भी नहीं कि शायद कोई नबी आ सकता। मुहद्दिसीन ने कहा कि जो बंदा किसी झूठे नबी से नबूवत की दलील मांगे तो वो बंदा भी काफिर है। क्यों? इसने दलील क्यों मांगी? इसके दलील तब मांगे जब दिमाग के अंदर ये चीज है कि हो सकता है ये नबी हो। हमें 100 नहीं 1000% यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नबूवत का दरवाजा बंद है, कोई आ ही नहीं सकता। जब कोई आ ही नहीं सकता तो तुम दलील कैसे मांग रहे हो? दुआ करो अल्लाह ताला ये अकीदा हमारी नस्ल को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आने वाली नई नस्ल है ना, ये वीजे के चक्कर में, रिश्ते के चक्कर में, पैसे के चक्कर में लिखा दो जी कार्ड पर, क्या हो जाएगा कि मैं कादियानी हूं। ये तो तुझे पता चलेगा हौजे कौसर पर। कोई दुनिया में बाप बदल ले बंदा तो जुर्म थोड़ा है, अल्लाह की कसम नबी बदल ले तो ये कहीं ज्यादा जुर्म। बाप बदलने को लोग ऐब समझते, तो नबी बदलने को ऐब नहीं समझता। मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खालिक़े कायनात ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कायनात वालों, मैंने अपने नबी को खातमन नबिय्यीन बना के भेजा, नबूवत को खत्म करने वाले, रसालत को खत्म करने वाले, नबूवत की इंतहा, रसालत की इंतहा। गौर करना जरा, कुरान मजीद का दूसरा मकाम अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। माल के कायनात ने फरमाया, लोगों अल्लाह वो जात है अरसला रसूलहु बिलहुदा, जिसने अपने रसूल को हदायत दे करके भेजा, व दीनिल हक, और सच्चा दीन दे करके भेजा। किस लिए? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, सारे दीनों पर मेरे नबी का दीन गालिब आ जाए, सारे बातिल अदियान पर ये दीन गालिब आ जाए। तवज्जो करना जरा, अल्लाह फरमाते मैंने नबी को हदायत दे के भेजा और दीन हक दे के भेजा ताकि सारे दीनों पर मेरे नबी का दीन गालिब आ जाए। या अल्लाह, ये कौन सा दीन गालिब आ जाए? दुनिया में यहूदियत का भी दीन है, ईसाईयत का भी दीन है, हिंदू मत का भी दीन है, मजूसियों का भी दीन है। हर बंदा अपना अपना दीन बना करके बैठा है। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा। कायनात वालों में उस दीन की
بات کر رہا ہوں جو دین میں نے آدم نبی کو دیا, نوح نبی کو دیا, موسیٰ کلیم کو دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو دیا, جو دین چلتا چلتا میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. آدم بھی میرے نبی کے دین کے دائی, موسیٰ بھی دین کے دائی, اسماعیل بھی دین کے دائی, اسحاق بھی دین کے دائی, ابراہیم بھی دین کے دائی, زکریا اور یحییٰ بھی دین کے دائی. یہ سارے دین کے دائی تھے مگر تاجدار مدینہ کی باری آئی. اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, وہ جو دین آدم سے چلا تھا وہ آج پورا ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کائنات والو دین تو پورا ہو گیا, اسلام تو پورا ہو گیا. دین آدم سے چلا تھا, میرے رب نے چلایا تھا, دائی بھی اللہ نے بنایا, پیغام دینے والا بھی اللہ نے بنایا, مگر یہ دین چلتا چلتا مکمل ہوا آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب دین مکمل ہے, قرآن مکمل ہے, اسلام مکمل ہے, نبوت مکمل ہے, رسالت مکمل ہے, پھر بتاؤ نئے نبی کی ضرورت کیا رہی؟ اللہ فرماتے دین مکمل کر دیا. جب دین ہی مکمل ہو گیا تو پھر نئے نے آ کے کیا کرنا؟ قرآن مکمل ہے, نئی وحی نہیں آئے گی. اسلام مکمل ہے. مرزیو تم نے کچھ بھی نہ سوچا اس مرزے کو نبی ماننے کے لیے کہ یار اللہ تو فرماتے دین مکمل کر دیا, قرآن کو مانتے ہو تو پھر قرآن میں یہ آیت بھی پڑھتے ہو الیوم اکملت لکم, آخری وحی ہے, اس وحی کے بعد دین مکمل ہو گیا. تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی کہ اگر دین مکمل ہو گیا تو نیا نبی کیسے آئے؟ اور یہ دین اسلام کی تکمیل اچانک سے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کرتے کرتے نبی بھیجتے رہے, رسول بھیجتے رہے, پھر کہا چلو یار اب بس کرتے ہیں, اب دین مکمل. یہ اچانک سے نہیں, یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہے. کہ بھئی تم بلڈنگ بناتے ہو تو پہلے نقشہ بنواتے ہو, تم کالونی کاٹتے ہو تو پہلے نقشہ بناتے ہو. میرے رب نے دنیا بنائی ہے تو پہلے سارا نقشہ بنایا, اور اس نقشے کے لیے عالم ارواح میں سب سے بڑے کائنات کے مسلح انجینئر نبیوں رسولوں کو بلائے. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی نبوت اور دین کی تکمیل کا فیصلہ رب نے آج نہیں کیا, زمین و آسمان بنانے سے پہلے کیا. خالق کائنات نے سارے نبیوں رسولوں کو اپنے پاس بلایا. عالم ارواح کے اندر ختم نبوت کی سب سے بڑی کانفرنس, واہ سبحان اللہ, اس کانفرنس میں بلانے والا رب العالمین ہے. اس کانفرنس میں آنے والے نبیوں رسولوں کی ذات ہے. سارے عظیم عظیم رسول آئے, عظیم عظیم نبی آئے, بڑے بڑے عہدوں والے اور بڑے بڑے رتبوں والے آئے. خالق کائنات نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا, نبوت کی چٹھیاں تیار کر لی, رسالت کے پروانے تیار کر لیے, سب کی ڈگری اور سندے تیار ہو گئی. مالک کائنات نے یہ نبوت اور رسالت کی چٹھی دینے سے پہلے ایک ہی بات پر سگنیچر کروائے, ایک ہی وعدہ لیا, ایک ہی پیمانہ کیا, ایک ہی ان لوگوں سے عہد لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نہیں کہا کہ جا کے کام ٹھیک ٹھیک کرنا, یہ نہیں کہا جا کے حق ادا پورا کرنا, یہ نہیں کہا سارا دن بھی کام کرنا, رات بھی کام کرنا, یہ نہیں کہا اس انداز سے کام کرنا, اس انداز سے نہ کرنا. میرے اللہ نے کوئی بات نہیں کہی, کوئی وعدہ نہیں لیا. اگر وعدہ لیا تو رب کعبہ کی قسم صرف ختم نبوت کا لیا. یہ کوئی معمولی عقیدہ ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نے اتنے بڑے مجمع کے اندر جہاں ساری زمین پر آنے والے آدم سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اور رب ایک ہی وعدہ لے رہے. اس سے پتا چلا کہ اس نبوت اور رسالت کے میدان کے اندر بھی اللہ کو صرف اور صرف خطرہ تھا تو ایک ہی بات کا تھا کہ کہیں کوئی کانا دجال نہ آ جائے.
میرے نبیوں میں تمہیں بھی سمجھا کے جانے لگا ہوں، آئیں گے قیامت کے قریب، مگر میں تمہیں بتانے لگا ہوں میں یہ برداشت نہیں کرتا کوئی سچا نبی بھی میرے نبی کے ہوتے بات کرے، جھوٹے کو میں کیسے برداشت کروں؟ جس کو آسمان سے میں نے بھیجا، جن کا انتخاب میں نے کیا، جن پر کتابیں نازل میں نے کی، جن پر جبریل میرا آیا، اور میرے نبی کے زمانے میں وہ بھی سر اٹھائے تو میرے رب کو برداشت نہیں، مرضیو تم نے اس کو برداشت کر لیا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ خالق کائنات نے سب کو بٹھا کر کے ایک ہی بات کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ او میرے نبی اور رسولوں کی جماعت، تمہاری نبوت کے درمیان، رسالت کے درمیان، آدم تو بھی سن لے، نوح تو بھی سن لے، موسیٰ کلیم تو بھی سن لے، عیسیٰ موسیٰ تم بھی سن لو۔ اللہ نے سارے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری نبوت اور رسالت کے درمیان میرے آخری نبی آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، نیر بطحا آ جائے، زینت خواب آ جائے، آمنہ کے لال آ جائے، عبداللہ کے لخت جگر آ جائے، عبد المطلب کی رونق آ جائے، اور نبی اور رسولوں سن لو، تم نے اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی پوری مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نبیوں کو اس طرح سے حکم دے رہے ہیں تو بچاؤ کوئی گنجائش بچتی ہے اس کے باوجود بھی کہ کوئی نیا بندہ کھڑا ہو جائے؟ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے جب یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، یہ پیغام لیا، سارے نبی رسول موجود تھے، سب نے کہا اقررنا، اللہ ہم سے دستخط لے لے، ہم سے وعدے لے لے، ہم سے عہد لے لے، اللہ جس پر لکھوانا ہے لکھوا لے۔ مالک کائنات نے فرمایا فاشہدوا، سارے نبیوں تم بھی گواہ رہو، سارے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر میں بھی گواہ ہوں کہ نبی اور رسولوں میں سے کسی نے اف تک نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ جو نبی آئے تو سب سے آخر پر، پھر ہم اس کی کیوں مانے؟ اللہ کے نبی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے سامنے کسی نے یہ بات نہیں کی یا اللہ وہ تیرا نبی ہے تو ہم بھی تو تیرے ہی نبی ہیں نا۔ کیوں بھی ہو سکتا تھا نا کوئی نبی یہ بات کر دیتا، یا اللہ ہم بھی تو آخر تیرے ہی نبی ہیں نا، تو یا اللہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے تو ہم سے وعدہ لے رہے، آئے گا جب مرضی، لیکن وہ جب بھی آئے گا نبوت کی بریک لگ جائے گی، وہ جب بھی آئے گا رسالت کی بریک لگ جائے گی۔ تو میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ چونچ رہا تو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیر، جس کے سامنے نبی کو بولنے کی اجازت نہیں، اس کے سامنے تم کسی مولوی کو کھڑا کرتے ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے مہمان آیا، حشر تک نبی جگتے، حشر تک نبی جگتے، ہن آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو، کوئی چن کر کے دو ٹکڑے
दिखा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर को भेज के नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब नबी के अंदर आने की गुंजाइश नहीं रही, किसी नए रसूल की गुंजाइश नहीं रही। वक्त बड़ा थोड़ा, कुरान मजीद का तीसरा मकाम सुने जरा। खालिक़े कायनात ने फरमाया, लोगों मैंने अपने नबी रसूल को दुनिया में भेज के खत्म नबूवत का ऐलान करके इस बात का अकीदा और नजरिया बयान करके फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मालिक कायनात ने फरमाया, मेरे नबी हमने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई इल्लाह बनाया और सिराज मुनीर बनाया। आप एक ऐसा चमकदा सूरज है, आप एक ऐसे चमकते चांद हैं कि जो बंदा सूरज की चमक के सामने दिया लेकर के आए उससे बड़ा भी कोई बेवकूफ नहीं, और जो आपकी नबूवत के सामने कोई और चीज लेके आए उससे बड़ा भी कोई बेवकूफ। सिराज मुनीरा, जिस तरह आसमान पर सूरज एक है, जिस तरह आसमान पर चांद एक है, इस तरह मेरा नबी भी खत्म नबूवत का वाली और वारिस भी एक है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान का अकीदा है। खालिक़े कायनात ने खुद ऐलान किया और तारफ करवाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायनात वालों, सारी तारीफें उसके लिए जो सारी कायनात को पालने वाला, जो रब्बुल आलमीन है। आलमीन का रब एक है, दो क्यों भाई बोलो, दो नहीं है। अल्लाह ज़ुल ने फरमाया कुरान मजीद के तारफ में, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कायनात वालों, मैंने कुरान को पूरी कायनात के लिए जिक्र बनाया। कुरान एक है, दो नहीं। अल्लाह का बदल भी नहीं है, कुरान का बदल भी नहीं है। तीसरा मकाम खालिक़े कायनात ने फरमाया, लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कायनात वालों, अल्लाह ज़ुल का घर बैतुल्लाह हदायत वाला, बरकत वाला, सारी कायनात के लिए बैतुल्लाह एक है, अल्लाह का घर एक है, तवाफ एक का, उम्रा एक जगह पे, हज एक जगह पे, दूसरी जगह पे नहीं है। अल्लाह ज़ुल ने चौथी जगह पे तारफ करवाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। जिस तरह रब दूसरा नहीं है, जिस तरह कुरान का बदल दुनिया में नहीं है, जिस तरह काबे का बदल दुनिया में नहीं है, कायनात वालों इसी तरह पैगंबर अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदल भी दुनिया में। इसलिए कि नबी रसूल बस्ती की तरफ आए। अल्लाह सारी कायनात का, सारे आलम का रब है। कुरान सारे आलम की किताब है। बैतुल्लाह सारे आलम के लिए हज व उम्रा की जगह है, और नबी सारे आलम के लिए रहमतल लिल आलमीन। ये सारे आलम के लिए है, तो अब गुंजाइश ही नहीं है। और इस बात को अच्छी तरह याद रख लो, अल्लाह ज़ुल जलाल इस दुनिया में सबसे पहले खत्म नबूवत के मुहाफिज है। खत्म नबूवत के सबसे पहले मुहाफिज कौन है? अल्लाह। जिन्होंने आलम अरवाह में नबियों से पूछा, बताओ भाई मेरे नबी को खत्म नबूवत का दाई मानते हो तो नबूवत लो। सबसे पहला मुहाफिज रब रहमान है।
ختم نبوت کا دوسرا محافظ پیغمبر ذیشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے میرے نبی کے پاس مسالمہ کذاب بدبخت جھوٹا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنا ایک سفیر بھیج دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم سارے آپ کو نبی مانتے ہیں آپ بھی ہمارے نبی کو مان لو ہم بھی تو سارے آپ کو نبی مانتے ہیں نا اور قادیانی بھی یہی کہتے ہیں نا یار ہم بھی تمہارے نبی کو مانتے تو تم بھی ہمارے کو مان لو اللہ اکبر کبیرہ جب اس نے اتنے جملے کہے نا وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے جس نے جسم پر پتھر کھا کے زخم کھا کے بد دعا تک نہیں دی ہاتھ تک نہیں اٹھایا اس نبی نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور ایسے کر لی فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر اسلام میں سفیر کو قتل کرنے کی ممانت نہ ہوتی لا اضربن عنقک کا ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر نہ رب نے کمپرومائز کیا نہ رسول نے کیا ختم نبوت کا تیسرا محافظ ہے میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانہ میں مدعیان نبوت جھوٹے اٹھے تو آپ نے سارے کام چھوڑ کے ان کا کلا کما کیا جنگ یمامہ میں 600 صحابہ ایک جھوٹے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے شہید ہوئے جس میں 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے 70 حفاظ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے اور اسی وقت سے ابو بکر نے آ کے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن دو گتوں کے درمیان جمع کریں جس طرح حفاظ شہید ہو رہے ہیں کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے ختم نبوت کے اس عقیدے کے بعد قرآن لکھنے کا فیصلہ ہوا میرے بھائیوں ختم نبوت کے محافظ اللہ کی سرزمین پر ہر مومن ہے ہر مسلمان ہے اگر میں گنوانا شروع کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا مگر بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے صحابہ کی اجماع سے ثابت ہے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا دوسرا سرانے کی طرف کہتا یار اس کا وزن نہ کریں کہتا کر لو وزن انہوں نے مجھے ایک تکڑی میں رکھا اور تولنا شروع کیا اور دوسرے پلڑے میں 10 بندے رکھے میرا وزن زیادہ پھر 20 رکھے میرا وزن زیادہ پھر انہوں نے 100 رکھا میرا وزن زیادہ پھر انہوں نے 1000 رکھا میرا وزن زیادہ نکلا دوسرا فرشتہ کہتا ہے چھوڑ یار کیا تو رہا تو ساری دنیا کو بھی ایک پلڑے میں رکھ لے تو اس کا وزن زیادہ ہی فرشتے نے سمجھا دیا اور میرے نبی کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے نہ نبی کی ذات کا بدل کوئی ہے نہ نبی کی بات کا کوئی بدل ہے نہ نبی کی ذات کو تولنا نہ نبی کی بات کو تولنا جس طرح میرے نبی کی ذات کو تولنا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا ہے وہ گستاخ ہے مرتد ہے کافر ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میری بات نبی سے اچھی ہے وہ بھی مرتد اور کافر ہم تو نبی کی بات کے مقابلہ میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتے اتنے بڑے کانے دجال کو برداشت کریں اگرچہ حکمران اپنی بدبختی اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ان کو جتنا مرضی پروٹوکول دے دیں مگر یہ بات یاد رکھنا جب تک امت مسلمہ کا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی موجود ہے وہ کبھی اس کالے کو نبی نہ مان سکتا ہے نہ اس کالے کی نبوت کا اقرار کر سکتا ہے اور نہ کبھی ان کا ساتھ دے سکتا ہے اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی سنا تھا نا کہ اس نے کہا جی ہم آپ کو مانتے آپ بھی ہمارے نبی کو مان لو تو آپ نے تلوار نکالی فرمایا میں تیری گردن اٹھا دیتا اگر سفیر کو قتل کرنے کی ممانت نہ ہوتی نبی تو اس قادیانی کو او یار جو اس وقت کا قادیانی تھا نبی تو اس کو کہتا میں تیری گردن اڑا دوں اور تو بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے تو اس سے کاروبار کرتا ہے تو اس سے رشتے کرتا ہے کل حوض کوثر پہ نبی کو کیا منہ دکھائے گا کہ لڑکی کے چکر میں بدل لیا تھا میں نے نبی باپ بدل لے تو لوگ تانے دیتے تو نبی بدلے گا تو قیامت والے دن سارے نبی تجھے تانے دیں گے بدبختہ
अगर तू अच्छा होता तो आज तू भी अलम के नीचे खड़ा होता, पैगंबर के झंडे के नीचे खड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने एक महल दिखाया, बड़ा खूबसूरत महल है, लेकिन इसमें एक ईंट वो निकली हुई है, उसकी जगह खाली है। तो जो भी बंदा इसको आके देखता वो कहता महल बड़ा खूबसूरत है, काश कि ये ईंट भी लगी होती। फरमाया फ़अना लाबिना, वो ईंट मैं हूं और मैं खत्म नबूवत का ताज पहन करके आया हूं। लोगों, अब नबूवत की ये कोठी जिसमें एक ईंट की जगह थी वो मुकम्मल हो गई, अब नई जगह नहीं बचेगी। इसीलिए नबूवत की कोठी पूरी है। जो नया दावा करेगा उसकी ईंट कहाँ लगेगी? लैट्रीन। अच्छा, सनाउल्लाह उमर तसीरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सरगोदा थे अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल फरमाए। इनके साथ मुनाजरा हुआ, मुबाला हुआ कि अगर तू झूठा है तो तू पहले मर जाए, अगर मैं झूठा हूं तो मैं पहले मर जाऊंगा। ये जालिम चंद माह के बाद मर गया और इश्तिहार छपे थे इसके कि देख लेना मैं सच्चा हूं, ये सनाउल्लाह उमर तसीरी अभी बीमार होगा और मर जाएगा। अच्छा, सबने देखा इस मुबाले में ये हार गया, दुनिया फिर इसको नबी मान ली। आपने फरमाया नबी जहां पर फौत होता है ना, वो उस जगह पर उसको दफन करो और उसी जगह पर उसकी कब्र बनेगी और वो रियाजुल जन्ना बन जाएगी। हमारे नबी जहां पर फौत हुए रौज़तुम मिन रियाजुल जन्ना, वो जन्नत की जगह है। और ये कादियानी जहां पर मरा वो लैट्रीन थी। अल्लाह ने बता दिया, ओए काने बातें नबूवत की करता, यहां मर, ये है तेरी जगह। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि इस बंदे की जिंदगी पढ़ ले, पता नहीं लोगों ने इसको कैसे, न इसमें अकल थी, न इसकी शक्ल थी, न इस बंदे के पास इल्म था, इसको नबी कैसे माने। और याद रखे, अगर कोई कादियानी आपसे बहस करता है उसको मसला पूछो, उसको कहो यार जितने भी नबी आए आसमान से इन पर किताबें नाज़िल हुई, नबी किताब लिखता नहीं, नबी पर किताब आती है, दिखाओ तुम्हारे कादियानी पर कौन सी किताब है। नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी रब का शागिर्द होता है। और ये जो इनका मिर्जा कादियानी, इसने कुरान मजीद भी फजल इलाही हनफी से पढ़ा है। जो कुरान एक बंदे से पढ़ रहा, कुरान भी ये रब से नहीं पढ़ सका तो नबूवत का दावा कैसे कर। इसकी हर नबी की करामतें होती है, इसकी भी करामतें थी। इसकी करामत क्या है जी? कहते ये धोती बांधता था तो एक डब में वो इस्तंजा करने के लिए ढेले रखता था और दूसरे डब में गुड़ रखता था खाने के लिए। और इसकी करामत ये इस्तंजे वाले ढेले कभी कभी खा लेता था और गुड़ से इस्तंजा कर लेता। जो नबूवत की बातें करे मेरा रब इस तरह जलील करता है। तौबा करो, इन लोगों से ताल्लुकात खत्म करो, इनसे दोस्तियां बैठना दूर करो, वरना कल क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे पानी पीने की और नबी से सिफारिश की उम्मीद ना रखना। जो मेरे नबी की खत्म नबूवत का गद्दार है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी देखो, नमाज भी तो हमारी तरह पढ़ते हैं, ये कलमा भी हमारी तरह पढ़ते। और भाई ये कलमा पढ़ते हैं, ये खुद बताते हैं कि हम जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ये मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, अल्लाह के नबी नहीं। कुरान में जहां जहां लफ्ज़ मोहम्मद आया वो हमारे कादियानी के लिए आया। वो कैसे नया कलमा बनाए, वो नमाज तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं इसकी करामत ये कि ये बचपन में चोरियां भी कर लेता था, जिद्दी भी था, गालियां भी देता था। नबी चोर नहीं होता, नबी गालियां नहीं देता। छोटा होता लोगों का माल चुराता था, बड़ा होकर लोगों का ईमान चुराता। आज तक ये चोर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे और हर एक कहेगा मैं नबी हूं। मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बाद कोई भी नबी नहीं है, ये सारे के सारे झूठे होंगे। क़यामत की दीवारों तक इन पर लानते। मैं कहता हूं इस कादियानी मिर्जे पर जितनी लानते
पढ़ी है और पढ़ती रहेंगी, शायद ही किसी बंदे पर इतनी पड़ी हो। इस बदबख्त की सजा तो मेरे रब ने इतनी ही रख दी है। और आओ, माल के कायनात ने समझा दिया, मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद, जिनको देख के दुनिया कहती थी अन्नहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ये तो चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। एक तरफ वो हसीन और जमील मेरा नबी और दूसरी तरफ वो काना, कैसे तुम उसको मान लेते हो? इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन ताजदार मदीना के झंडे के नीचे वो गैरतमंद खड़े होंगे जिन्होंने इस अकीदे पर, नजरिए पर और हमेशा हर वक्त ये बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसका ताल्लुक पुख्ता है उसके साथ हमारा ताल्लुक है। जो नबी का गद्दार है वो हमारा वफादार नहीं बन सकता। अल्लाह ताला जिंदा रखे ईमान पर, मौत आए शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।